Good morning students, I welcome back to science video section. Today now we are going to see about 8th standard science subject unit 15 chemistry in everyday life. First you will see the introduction part. Introduction. When we hear the word chemistry, we think of chemical reaction conducted in the laboratories. So chemistry அப்படின்னாலே some chemical reactions அது வந்து நடக்கும். அது laboratories மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் chemistry. ஸோ இந்த chemistry வந்து நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்பில் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. பட் chemistry is beyond that. We can find chemistry in everything in our surroundings. ஸோ எல்லாமே in our surroundingsல ஒரு chemistry reactions மூலமாக தான் நடக்குது. ஓகே, it is in the air we breathe. So நம்ம breathe பண்ணுறது one kind of chemical reactions, the food we eat and everything we use in our daily life. So நம்ம லைஃப்பில் எல்லாமே one kind of chemical reactions. We are nothing without chemistry. Even our body is made up of elements like nitrogen, phosphorus, hydrogen, oxygen, calcium, potassium, sulfur, magnesium, etc. So இதெல்லாம் நம்ம பாடியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க some kind of elements. All the chemical reactions taking place in our body are due to chemistry. In a nutshell, it can be stated that we can clear our moisture, create a new history through chemistry. Our whole life is depending on various chemical compounds. Among them, hydrocarbons are the most important one. So நம்ம லைஃப்பில் வந்து hydrocarbons is the most important one. We can say that the whole civilization is driven by hydrocarbons because they make up the fossil fuels, petroleum and natural gas. In this lesson, we are going to study about different types of hydrocarbons, fossil fuels like petroleum and coal, characteristics of fuel and solar energy and its applications. Let us see one by one. First you will see the hydrocarbon. Hydrocarbon, that means hydrogen and carbon, they can combine with hydrocarbons. Hydrocarbons are the organic compound consisting of hydrogen and carbon atoms. So hydrogen and carbon atoms சேர்ந்தது தான் hydrocarbons. இது one kind of organic compounds also. They are combustible and produce large amount of heat energy along with carbon dioxide and water vapor on burning. ஸோ இந்த ஹைட்ரோகார்பனை வந்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது கம்போஸ்ட் ஆகி என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, they can produce carbon dioxide and water vapor. Hence many hydrocarbons are used as fuel. ஸோ நிறைய ஹைட்ரோகார்பன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபியூயல் அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம். Next, let us see about sources of hydrocarbons. Hydrocarbons occur naturally and they are found in fossil fuels like crude oil, natural gas and coal. ஸோ நேச்சுரலாகவே நம்ம ஹைட்ரோகார்பன்லேருந்து இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அபவுட் 300 million years ago, plant and animals dead and they were burned on the ozone floor. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், நேச்சுரலாக 300 million yearsக்கு முன்னாடி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் வந்து டெட் ஆகி ஸோ அது வந்து கம்போஸ்ட் ஆகி நமக்கு ஹைட்ரோகார்பனாக நமக்கு கிடைக்குது. ஓவர் டைம் they were covered by slate and soil layer. ஸோ ஓசோன்ஸ் கடலுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாயில் லேயர் இருக்கும். அந்த சாயிலுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஸ் இருக்கும். அந்த ராக்ஸுக்கு அடியில் தான் என்ன இருக்கும், இந்த ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ட்ரில்லிங் வச்சு மேலே அந்த நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஆயில்ஸை வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டடாக பிரித்து எடுப்போம். Then they were burned deep inside the earth and compressed through temperature and pressure and converted to fossil fuels like oil and natural gas. ஸோ இன்னும் இண்டத்தை எர்த்துக்கு கீழே போக போக ரொம்ப அதிகமாக டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரால் கம்ப்ரெஸ் ஆகி நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். என்னென்னா ஃபாசில் ஃபியூவல் லைக் அந்த ஆயில் கண்டென்ட் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸஸாக அடியில் அது வந்து உருவாகும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், these fuels are found in processed rocks while below large bodies of water, especially ozones. By drilling these rocks, hydrocarbons can be extracted. ஸோ இதிலேருந்து தான் நம்ம ட்ரில் பண்ணி அந்த ராக்ஸை ட்ரில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோகார்பனை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் hydrocarbons.
ஸோ ஓசோன்ஸ் கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த சாயில் அடுத்த லேயர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராக் லேயர் வந்து இருக்கும். அதுக்கு கீழே தான் இந்த ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதை தான் அந்த லாஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்து ட்ரில்லிங் வச்சு நம்ம அந்த நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஆயிலை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அந்த மாதிரி இதுலேருந்து நம்ம நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். Among all the chemical compounds, hydrocarbons have some unique properties. So நிறைய unique properties வந்து இந்த hydrocarbons இருக்குது. என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா most of the hydrocarbons are insoluble in water. ஸோ நிறைய hydrocarbons பார்த்தீங்கன்னா soluble ஆகாது வாட்டரில், நிறையா வந்து insoluble in waterல தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து hydrocarbons are less denser than water. ஸோ வாட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப hydrocarbon வந்து less டென்சிட்டியாக இருக்கும். ஸோ they float on the top of the water. ஸோ வாட்டருக்கு மேலே வந்து float ஆகும். Most hydrocarbons react with oxygen to produce carbon dioxide and water. So hydrocarbons வந்து can be react with oxygen to be converted into carbon dioxide and water. Next, hydrocarbons can be gases. Example, methane and propane. கேஸஸ் ஃபார்மில் எது இருக்குன்னா மீத்தேன் அண்ட் ப்ரொப்பேன் இருக்கும். அண்ட் லிக்விட் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸான் அண்ட் பென்சின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஆர் வேக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேராஃபின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ கேஸஸ் ஃபார்ம்லேயே இருக்கும், லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே இருக்கும் அண்ட் வேக்சஸ் ஃபார்ம்லேயே இருக்கும். இது ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். அண்ட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங் போன்ஸ் வித் ஒன் another. This property is known as a catenation. ஸோ இந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் வந்து ஒரு செயின் ஃபார்மில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கும். இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், கேட்டனேஷன்ஸ் சொல்கிறோம். டியூ டு திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தே ஃபார்ம் மோர் நம்பர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸ், நிறைய மாலிகூல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது ஹைட்ரோகார்பன்னா என்ன, சோர்சஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see coal. Coal is one of the fossil fuels. It is a mixture of free carbon and compounds of carbon containing hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So இதெல்லாம் வந்து present ஆயிருக்கும். 300 million years ago some plants grow into giant ferns and mosses. These plant got burned. So இந்த பிளான்ட்லாம் burn ஆகி into the bottom of this soil, ஒரு soil இதில் burn ஆகும். These slowly started to decompose and formed a dense sponge like material called peat. So இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஓவர் burn ஆகி. ஓகே, ஓவர் டைம் peat was compressed due to high temperature and pressure and coal was formed. ஸோ ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஹீட் ஆகி அது என்னவாகும், they can be converted into coal. As coal containing mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization. ஸோ கோல் கண்டெய்னிங் தட் மீன்ஸ் கார்பன், அந்த கோலில் நிறைய கார்பன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெட் வெஜிடேஷன்ஸ் இன்டு கோல் இஸ் கால்ட் கார்பனைசேஷன்ஸ். ஸோ இந்த கோல் வந்து கிடைக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், கார்பனைசேஷன். இந்த கோலில் மோஸ்ட்லி என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும், கார்பன் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கோல். ஸோ அந்த கோலில் வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. கோல் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த கோல் பெட்ஸ் ஃபவுண்ட் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ எர்த்தில் பிலோ த சர்ஃபேஸில் வந்து கிடைக்கிறது தான் இந்த கோல். கோல் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த எர்த் இஸ் broken into species by explosives and brought above. Depending on the depth of the coal bed, coal is extracted into two ways. ஸோ கோலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 மெத்தட் வருது இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன மெத்தடுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒன் வே இஸ் சர்ஃபேஸ் மைனிங். ஸோ சர்ஃபேஸ் மைனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோல் பெல்ட்ஸ் லீ வித்தின் 22 feet ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து 22 feetக்குள்ளே அந்த கோல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் சர்ஃபேஸ் மைனிங் சொல்லுவோம். த டாப் சாயில் இஸ் ரிமூவ்ட், அதுக்கு மேலே உள்ள சாயிலை ரிமூவ் பண்ணி அந்த கோல் இஸ் டக் அவுட். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கோலை வெளில எடுப்போம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்ஃபேஸ் மைனிங். இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், சர்ஃபேஸ் மைனிங் சொல்கிறோம். ஸோ பேஸ் 22 feet எர்த்தில் இன்டெப்த்தாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து எடுக்கிறது தான் சர்ஃபேஸ் mining. See the diagram. So this one is a surface mining of coal. ஸோ இந்த மாதிரி 22 feetல இருக்க வரைக்கும் இது கோல் அடியில் இருந்துச்சுன்னா அதை மேலே உள்ள சர்ஃபேஸில் உள்ள சாயிலை மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டு கோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் மைனிங். So next let us see the second way, underground mining. In some places coal beds are found very
depth inside the earth. ஸோ எர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெப்த்தாக இன்னும் கீழே அடியில் போகும். இன் திஸ் கேஸ் அண்டர்கிரவுண்ட் டர்னல்ஸ் ஆர் மேட் டு கெட் திஸ் கோல். ஸோ டர்னல்ஸ் வந்து ஒரு கோகம் மாதிரி வந்து உருவாக்கி அதுலேருந்து கோலை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்டர்கிரவுண்டிங் மைனிங் ஆர் டீப் மைனிங். ஸோ மைனிங் தட் மீன்ஸ் சுரங்கம். ஸோ சுரங்கம் நோண்டி அதாவது எர்த்துக்கு அடியில் ஸோ ஒரு சுரங்கம் வச்சு அதுலேருந்து கோலை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஏ அண்டர்கிரவுண்ட் மைனிங். See the diagram, this one is a underground mining of coal. ஸோ இந்த மாதிரி சுரங்கம் அமைச்சு அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see coal reserves can be found in about 70 countries worldwide. ஸோ ரிசர்வ் தட் மீன்ஸ் இருப்பு. இந்த கோலை வந்து இருப்பு வச்சிருக்கிறது, சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 countries in world wideல சொல்லியிருக்காங்க. The largest coal reserves are available in United States, Russian, China, Australia and India. ஸோ இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோலை வந்து நிறையா சேமித்து வச்சுருக்காங்க. The United States is the international leader in coal reserves with nearly 30% of the world supply. ஸோ இந்த வேர்ல்டுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுல 30% எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ கோல் மைனிங் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா in 1774. ஸோ 1774 தான் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது கோலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்தியா நவ் ரேங்க்ஸ் 3rd among the coal producing countries in the world. ஸோ வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம 3rd இருக்கும், பட் ரிசர்வ் பண்ணுறதுல நம்ம இல்லவே இல்லை. ஓகே, USA அண்ட் சைனா ஹாவ் 2/3 ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் கோல் ரிசர்வ். ஸோ 2/3 ஆஃப் வேர்ல்டுலேயே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது கோல் அதிகமாக யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்டடும் அண்ட் சைனா. இந்த 2 கண்ட்ரீஸ் தான் அதிகமாக ரிசர்வ் பண்ணி சேமித்து வச்சுருக்கு கோலை. ஓகேவா, ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ப்ரொடியூஸ் தான் பண்ணுறோம். ஸோ ரிசர்வ் இன்னும் பண்ணவே இல்லை இந்தியா. So next let us see types of coal. Coal is classified into 4 main categories based on the amounts of carbon it contains and heat energy it can be produced. So கோலை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் 4 மெயின் கேட்டகரிஸாக. ஸோ எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த கோலில் எவ்வளோ கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி 4 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. தே ஆர் லிக்னைட், சப் பிட்மினல், பிட்மினல்ஸ் அண்ட் ஆந்த்ரசைட். ஸோ இந்த 4 டைப் இருக்குது. என்னென்ன லிக்னைட், சப் பிட்மினஸ் அண்ட் anthracite. Among these 4 types, anthracite is the most desirable one due to its high heat content. ஸோ அந்த anthraciteல தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹீட் என்ன ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இதில் தான் என்ன இருக்குது, நிறைய கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. Let us see one by one. First you will see lignite. Lignite is a brown colored coal of lowest grade. ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும், பழுப்பு நிலக்கரி சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதுதான் lignite. Lignite is the brown colored coal of lowest grade. It has the lowest carbon content. The carbon content of lignite is 25 to 35%. ஸோ இந்த ligniteல எவ்வளோ கார்பன் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, 25 to 35% ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. Lignite contains a high amount of water and makes of almost half of our total coal reserves. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறையா வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து தேவைப்படும் அண்ட் மேக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் half of our total கோல் வந்து ரிசர்வ் ஆகும் கிடைக்கும். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்டு டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த கோல்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. த அதர் யூசஸ் இன்க்ளூட் ஜெனரேட்டிங் சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஃபெர்டிலைசர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து அதர் யூசஸ்க்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஜென்ரேட்டிங் சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணவும் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஃபெர்டிலைசர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கோல் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த லிக்னைட் ஃபேக்ட்ரி வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில் இருக்குது. ஓகே, நெய்வேலியில் இந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்கும். ஸோ இந்த லிக்னைட்லேருந்து கோல் வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க, 25 to 35%. See the diagram for lignite. ஸோ இது என்ன கலரில் இருக்கும், ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருக்கும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், 25 to 30% வந்து 35% வந்து கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ இதை வந்து கோல் வந்து ஓவரால் கோல் கொஞ்சம் ரிசர்வ் பண்ண முடியும் நம்மளால். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் let us see பிட்மினல்ஸ். சாரி, லிக்னைட்டுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்னு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சப் பிட்மினல்ஸ் கிடைக்கும். when lignite becomes darker and harder over time, sub பிட்மினல்ஸ் கோல் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ இந்த லிக்னைட்டுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிறது தான் எப்படி இருக்கும்,
சப் பிட்டிமினல்ஸ். ஸோ இந்த பிட்டிமினல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் கலரில் இருக்கும். ஸோ பிளாக், அந்த பிளாக்லேயே டார்க் தான் இருக்கும். சப் பிட்டிமினல்ஸ் கோல் இஸ் ஏ பிளாக் அண்டு டல் கோல். ஸோ பிளாக் கலர்லேயே இருக்கும், ரொம்ப டல்லாக இருக்கும். இட் ஹேஸ் ஹையர் ஹீட்டிங் வேல்யூ தென் லிக்னைட் அண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் 35 to 44% கார்பன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஹை ஹீட்டிங் நம்ம கொடுக்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கார்பன் நமக்கு கிடைக்கும்? 35 to 44% கார்பன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். It is used primarily as fuel for electricity power generation. So electricity power generations வந்து யூஸ் ஆகுது. This coal has a lower sulfur content than other types and burns cleaner. ஸோ இது வந்து சல்ஃபர் வந்து லோவர் கண்டென்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதர் டைப்ஸ் பர்ன்ஸ் ஒரு பேர்ன் ஆகும்போது அந்த புகை இது அதிகமாக இருக்காமல் ஒரு க்ளீன் கண்டென்ட்டில் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம்? சப் பிட்டிமினல்ஸ். ஸோ இதில் எவ்வளோ டைப் ஆஃப் கோல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும், கார்பன் கிடைக்கும்? 35 to 44% வந்து கார்பன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹை ஹீட்டிங் பண்ணும்போது. ஸோ சிதி டயக்ராம் திஸ் ஒன் இஸ் ஏ சப் பிட்டிமினல்ஸ். ஸோ லிக்னைட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சப் பிட்டிமினல்ஸ் கிடைக்கும். சப் பிட்டிமினல்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்? பிட்டிமினல்ஸ் கிடைக்கும். Next, let us say bituminous. With more chemical and physical changes, sub-bituminous coal is developed into bituminous coal. So, in the more chemical and physical changesனால இந்த sub-bituminous coal வந்து என்னவா டெவலப் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது? bituminous coal-ஆ கிடைக்குது. ஸோ இந்த bituminous coal is dark and hard. ரொம்ப டார்க் கலரில் இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். It contains 45 to 86% கார்பன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இட் ஹேஸ் ஹை ஹீட்டிங் வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து ஹை ஹீட் பண்ண நமக்கு எவ்வளோ கார்பன் கிடைக்கும்? 45 to 86% கிடைக்கும். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதர் இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் கோல் இஸ் to provide coke to iron and steel industry. So coke, that means ஸோ ஹை ஹீட் கொடுக்க ஸோ இப்போ இரும்பை வந்து அடிக்கிறோன்னா ஹை ஹீட் பண்ண தான் அது வந்து பெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? கோக்கு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ஹீட் கொடுக்க நமக்கு கிடைக்கிறது தான் கோக். இந்த கோக் வந்து டு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் வந்து நிறையா யூஸ் ஆகுது. பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோல் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு டு மேக் பெயிண்ட், நைலான் அண்ட் மெனி அதர் ஐட்டம்ஸ். அதாவது பை ப்ராடக்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஸோ இப்போ நெல் இருக்குது, நெல்லை வந்து நம்ம அரிசி அதிலேருந்து எடுக்கணும்னா அதை வந்து ரைஸ் மில்லில் இது வேக வச்சு அது ரைஸ் மில்லில் கொடுத்தா அது அரிசி தனியாக, அந்த உமி தனியாக வரும்ல, அது தவிடாக்கி அதை மாட்டுக்கு போடுவாங்க. ஸோ அந்த தவிடை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? பை ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கோக்லேருந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்லேருந்து நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு டு மேக் பெயிண்ட்டு, நைலான் அண்ட் மெனி அதர் ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது ஃபார் கோலில். See the diagram for bipituminous. ஸோ இது வந்து டார்க் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் let us see anthracite. ஸோ ஆந்த்ரசைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த 4th டைப்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிடைக்கிறது லிக்னைட், அடுத்து சப் பிட்டிமினஸ், அடுத்து பிட்டிமினஸ், அடுத்து ஆந்த்ரசைட். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கிரேட் கோல். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் கிரேட் கோல். இட் இஸ் ஹார்ட் அண்டு டார்க் பிளாக் இன் கலர். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், டார்க் பிளாக் கலரில் இருக்கும். இட் ஹேஸ் எ வெரி லைட் வெயிட் அண்ட் த ஹையஸ்ட் ஹீட் கண்டென்ட். லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், பட் ஹை ஹீட் வந்து இங்கேயே கொடுக்கும். ஆந்த்ரசைட் கோல் இஸ் வெரி ஹார்ட், டீப் பிளாக் அண்ட் சைனி. ஸோ ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், டீப் பிளாக்காக இருக்கும், அப்புறம் சைனி அந்த கண்டென்ட்டில் இருக்கும். இட் கண்டெய்ன்ஸ் 86 to 97% கார்பன் அண்ட் ஹேஸ் எ ஹீட்டிங் வேல்யூ ஸ்லைட்லி ஹையர் தென் த பிட்டிமினஸ் கோல். ஸோ இந்த பிட்டிமினஸ் கோலுக்கு ஹீட் கொடுக்கணும்ல, அதை விட கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இதுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதில் எவ்வளோ கண்டென்ட் கார்பன் நமக்கு கிடைக்கும்னா 86 to 97% கார்பன் வந்து கிடைக்கும். இட் பர்ன்ஸ் லாங்கர் வித் மோர் ஹீட் அண்டு லெஸ் டஸ்ட். ஸோ நிறைய ஹீட் கொடுக்கும், ஆனால் டஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும். ஸோ லிக்னைட்லேருந்து சப் பிட்டிமினஸ் கிடைக்குது, சப் பிட்டிமினஸ்லேருந்து பிட்டிமினஸ் கிடைக்குது, அந்த பிட்டிமினஸ்லேருந்து ஆந்த்ரசைட் கிடைக்குது. இந்த ஆந்த்ரசைட்லேருந்து தான் கிடைக்கிறது தான் டைமண்ட் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப அடியில் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து டைமண்டாக சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம வந்து கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா, லிக்னைட் டெய்லி கொடுக்குற ஒர்க்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைமண்டாக வெளியில் வருவீங்க. இல்லை சொல்கிறத கேட்டுட்டு மட்டும் விட்டுட்டு போவோம் அப்படின்னா நீங்கள் லிக்னைட்டாகவே இருந்துட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ அதனால் லிக்னைட்டாக இருக்கிறீங்களா, இல்லை சப் பிட்டிமினஸாக இருக்கலாம், இல்லை பிட்டிமினஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஆந்த்ரசைட்டா இல்லை டைமண்டாக நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் let us see uses of coal. Coal is used to generate heat and electricity. ஸோ அது ஹீட் அதிகம் கொடுக்க என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நிறைய கார்பன்லேருந்து. ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் derivatives of silicon which are used to make lubricant, water repellent
ரெசின்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ், ஹேர் ஷாம்ப்ஸ் அண்ட் டூத் பேஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது சிலிக்கான் விச் ஆர் யூஸ்டு டு யூஸ் பண்ணி அந்த லூப்ளிகேன்ஸுங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. வாட்டர் ரிப்பலண்ட்னா வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக எடுக்காதது, ரெசின்ஸு அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸு செய்ய, ஹேர் ஷாம்ப்ஸு அண்ட் டூத் பேஸ்ட்டெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. Next, activated charcoal is used to make face packs and cosmetics. ஸோ இந்த சார்கோலை வச்சு இந்த கறி இது இருக்குல்ல அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபேஸ் பேக்லாம் இப்போ செய்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபேஸ் பேக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆல்சோ we can use it in coal. Coal is used to make papers. ஸோ பேப்பர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண யூஸ் ஆகுது. coal helps to create alumina ரிஃபைனரிஸ். தட் மீன்ஸ் வாட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ண அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. கார்பன் ஃபைபர்ஸ் விச் இஸ் அன் extremely strong but lightweight materials is used to constructions, mountains, bikes and tennis rocks. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண யூஸ் ஆகுது. ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் யூஸ்டு டு ஃபில்ட்ரேட் ஃபார் வாட்டர் அண்ட் ஏர் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ வாட்டர் அண்ட் ஏர் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இட் இஸ் கிட்னி டயாலிசிஸ் மிஷின்ஸ் இஸ் ஆப்டைன்டு ஃபார் கோல். ஸோ கிட்னி வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சம் மிஷின்ஸில் வந்து இந்த கோல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, see the diagram for coal, uses of coal. ஸோ லூப்ளிகேண்ட் அந்த இதுக்கு ஆயில் இதுக்கு கோல் யூஸ் ஆகுது. வாட்டர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் கார்பன் ஃபைபர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கோல் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see solar energy. Sun is the first and foremost energy source that makes life possible on the earth. ஸோ நம்ம எர்த்தில் வாழ்கிறதுக்கு சன் source is very very important one. Okay, solar energy is the only visible fuel source of non-depleting nature. For sun provides a free and renewable source of energy. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சோலார் எனர்ஜிலேருந்து எனர்ஜி எதன் மூலமாக இது பண்ணுறோம், சன் எனர்ஜி, அந்த சன்லேருந்து வர ரேஸ், லைட் ரேஸ் மூலமாக தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரெனியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ அதிகமாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்க ஒன்று. இட் இஸ் த ரெனியூவபிள் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி வித்தவுட் என்டேஞ்சரிங் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் உண்டாக்காது. இட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் சோர்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் த ஃபாசில் ஃபியூல் இன் ஆர்டர் டு மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ ஃபாசில் ஃபியூல் வந்து நம்ம வேர்ல்டில் வந்து காலியாச்சுன்னா இந்த சோலார் எனர்ஜி, இந்த சன் எனர்ஜி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரெனியூவபிள் பண்ண முடியும். இட் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, சோலார் எனர்ஜி ஹேஸ் பிகம் மோர் அஃபோர்டபுள். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் இட் கேன் பி ஓவர் கம் எனர்ஜி கிரைசஸ். ஸோ நிறைய எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும். சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஏ க்ளீன் எனர்ஜி. ஸோ சோலார் எனர்ஜி என்னன்னு சொல்கிறோம், ஒரு க்ளீன் எனர்ஜி சொல்கிறோம். வித் த மினிமம் எஃபர்ட் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கேன் பி ஹார்னஸ் யூஸிங் வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸு. ஸோ நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போலாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, நமக்கு கரண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு அந்த சோலார் பேனல் வந்து அதிகமாக வீட்டுக்கு வீடு வச்சோன்னா நமக்கு கரண்ட் என்னாகும், அந்த கரண்ட்டு டிமாண்டாக இருக்கிறது நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து க்யூர் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அதனால் சோலார் பேனல் வந்து நமக்கு என்னது, கரண்ட்டை வந்து வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபியூல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு சார்ஜ் வச்சு நம்ம வண்டி, பேட்ரி வண்டிஸ்லாம் இப்போ வந்துச்சு. ஸோ சார்ஜ் ஏற்றிட்டேன்னா போதும், எந்த டீசலோ பெட்ரோலோ அதுக்கு போட தேவையில்லை. ஸோ அதன் மூலமாகவே என்னாகும், வண்டி வந்து டூ வீலர்ஸ்லாம் இப்போ வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இதுக்கு வேணும்னா கரண்ட் இஸ் வெரி வெரி நீடட். ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த சோலார் பேனல் வச்சு அதன் மூலமாக கரண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நமக்கு வில் பி யூஸ்டு இன் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see applications of solar energy. ஸோ இந்த சோலார் எனர்ஜியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோலார் எனர்ஜி ஹேஸ் வைடர் அப்ளிகேஷன் இன் வேரியஸ் ஃபீல்டு. இட் இஸ் யூஸ்டு இன் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். ஸோ சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் யூஸ்டு இன் ட்ரையிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து ஏதாவது ரொம்ப நனைஞ்சிருச்சு அதை காய வைக்கணும், அந்த மாதிரி இதுக்கு ட்ரையிங்க்கு இதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் அனிமல், அதாவது ஃபிஷ்ஷை வந்து காய வைக்கணும், அந்த மாதிரி அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் யூஸ்டு இன் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன்ஸ். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் சோலார் எனர்ஜி we can convert it into supply into power energy. Okay, it is used in solar greenhouses also will be used. Okay, it is used in solar pumping and solar distillations. So distillations means clean பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. It is used for solar cooking and solar furnaces also. ஸோ வாட்டர் கிளீனிங்க்கு அண்டு ஃபர்னஸஸ் ஆல்சோன்னு தட் மீன்ஸ் ஹீட்டிங்க்கு. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுது, இந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே,
Dear students, I hope you all will be understand for in these lessons for unit 15 chemistry in everyday life. Okay, I will send you for book back answers. Thank you students.